আমরা মুজিব পূজাকারীদেরকে মূর্তি পূজাকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান। এই বাংলাদেশের ডাকাতরা, এই মানি লন্ডারিংকারীরা, চুরেরা, বাকশালীরা, আওয়ামী লীগেরা এই দেশের এবং শহীদ মিনার কমিটিতে সবগুলি আওয়ামী লীগ, এবং আমরা এদেরকে কাউন্সিলকে বলতে চাই যে আপনারা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন, নাহলে আলতাওয়ালি পার্কে কিছু হলে 21 তারিখে দায় দায়িত্ব আপনারা নেবেন। আমরা চাই না ফেসিস্টরা এই মহাপবিত্র শহীদ মিনারে এসে এই শহীদ মিনারের সেই ফিলিংসটাকে তারা যাতে এটা শহীদদের আত্মা যে সালাব রফিক বরকত জব্বার মুক্তিকামী মানুষেরা যাতে কষ্ট না পায়, সেই জন্য আওয়ামী লীগকে আমরা মেক শিওর এই দিন শহীদ মিনারে আপনারা আসবেন না, কারণ এই ফেসিস্টরা প্রবাসীরা দেখতে চায় না এবং এখানে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। সব মানুষের কথার উত্তর দিতে নাই। এখন বিষয়টা হলো যে আমি এটার উত্তর দিতে, শহীদ মিনার সবার জন্য উন্মুক্ত। শহীদ মিনার আমাদের বাসা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, এটা প্রত্যেকটি নাগরিক, প্রত্যেকটি বাঙালির এখানে যাওয়ার অধিকার আছে। আওয়ামী লীগও যাবে, সহযোগী সংগঠন যাবে, সমস্ত প্রবাসী বাঙালি যাবে। আজকের তথাকথিত জঙ্গি গোষ্ঠী এবং বিএনপি জামাত আজকের সেই বাংলাদেশকে আবারও দুঃসাৎ করতে চায়। আমরা মনে করি 52-এর ভাষা আন্দোলনের স্বপ্নের পথ ধরে আমরা যেই আপোষহীন সংগ্রামের পথ চলা, আজকে আবার আমরা এই আগামী 21শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস লন্ডনের আলতাওয়ালি পার্কের প্রথম প্রহরে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ, আমাদের টোটাল পরিবার, আমাদের সহযোগী সংগঠন, ব্যক্তিপ্রতিম সংগঠন, শাখা সংগঠন এবং প্রবাসী বাঙালিরা আপনারা সবাই আসবেন। এই আলতাওয়ালি পার্কের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হলো আপোষহীন সংগ্রামের পথ চলা। আসুন আমরা সবাই এই জঙ্গি গোষ্ঠী এবং যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী, যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরোধী, যারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়, যারা বাংলাদেশকে জঙ্গি গোষ্ঠীর জঙ্গিদের আস্তানা করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আমরা স্লোগান দেই, তাদের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে 21-এর চেতনা নিয়ে আমরা দুর্ভাগ্যবতী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এগিয়ে যাই আগামীর পথে। আমরা সবাই মিলে আমরা চাই সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি আমরা প্রোভাইড করতাম, আমরা চাই পিসফুলি, আমরা চাই এই ইভেন্টটা পাস হইতো, সম্মানের সাথে পাস হইতো। আমরা it's on all of our shoulders, responsibility of all of us to make sure a peaceful event passes so that our neighbors, our non-Bangladeshi neighbors, can be proud of us and can acknowledge that together we can put on big events. We've got the corporate director here of communities, our chief executive, corporate director and our directors and our officers throughout the council always work in partnership with the community organization and the communities and the people of the borough. Our job is to work in partnership with all the partners and the people of the borough to make sure this event passes peacefully so that people can pay their respect and homage to those who gave their lives and livelihood to preserve and protect the Bangladeshi language. This event goes off smoothly, it's a huge success and it celebrates what it should, peace and harmony throughout. This borough is recognised for being very diverse, multi-faith, and we should respect each other in those communities. Whatever your political view is, as a council officer, it's not for me to indulge in, but I need to ensure that our communities are safe, our people are safe and our parks are respected. So all I ask is people behave yourselves, because the council has facilities and assets that will be watching you. Good afternoon everyone, and thank you for welcoming me here today. My name is Vicky Tunstall, I'm Detective Superintendent from Tower Hamlets Police. I have a responsibility for neighbourhood and community policing here in Tower Hamlets. I'm here to talk to you today about Martyrs' Day, which is due to take place on Thursday the 20th of February, in memory of those that suffered in 1952 and in memory of that. So a really special day for not just those in our local community but those internationally as well, and we recognise that as a local police force. What I'd like to ask of you in the community is that you treat this event, this special event, with calm,
with respect and with dignity for those that have suffered in the past. পলিটিকা টিভির পক্ষ থেকে আমরা আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং শহীদ মিনার কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ হরমুজ আলীকে। জনাব হরমুজ আলী, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ। যে মুহূর্তে জনাব হরমুজ আলী আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে লন্ডন জুড়ে অর্থাৎ পুরো ব্রিটেন জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে আগামী 21শে ফেব্রুয়ারি উদযাপনকে কেন্দ্র করে লন্ডনের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম.এ. মালিকের একটি বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে এবং তার প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের দায়িত্বশীল সাধারণ সম্পাদক এবং সিলেটের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী এবং যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক বক্তব্য দিয়েছেন। এবং আজকে লন্ডনে পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মেয়র বক্তব্য দিয়েছেন এবং একই সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অর্থাৎ লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকেও একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তো সর্বশেষ পরিস্থিতি আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, আপনাদের প্রস্তুতি কি? ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের জন্য তো বটে, এটা পুরো কমিউনিটির জন্য এটা দুঃখজনক। কারণ এই শহীদ মিনার, আপনি দেশে অনেকদিন নিজে আছেন, সাংবাদিক মানুষ, আপনি জানেন যে বাঙালি কমিউনিটির অনেক দিনের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা, আন্দোলন সংগ্রামের ফসল এই স্থায়ী শহীদ মিনার। গত 27 বছর থেকে এই শহীদ মিনারে বাঙালি কমিউনিটি 21-এর প্রথম প্রহরে জড়ো হন পরিবারের সকলকে নিয়ে। এখানে মহিলারা থাকেন, বাচ্চারা থাকেন, তারা নির্বিঘ্নে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে যান। এটাই চলে আসছে গত 27 বছর থেকে এই স্থায়ী শহীদ মিনার প্রাঙ্গণের অবস্থা। এবার প্রথমে একটা ভিডিও ভাইরাল হলো একটা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। তারপর যাদের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেছিলেন তারা এটার জবাব দিলেন। এই বিষয়টার জন্য কমিউনিটিতে উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। তো আমরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের এখানে একটা ব্যাপার মনে রাখা ভালো, যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কমিটির সাথে টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিল আমাদের একটা পার্টনারশিপ আছে। এটা শহীদ মিনার যখন স্থাপিত হয় সেই সময় থেকে। তো এই পার্টনারশিপে আমরা মূলত কমিউনিটির বিষয়গুলো দেখি, আর কাউন্সিল ওই লজিস্টিক সাপোর্ট গুলো দেয়। তারা এখানে ধরেন সিকিউরিটির বিষয়, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়, এই বিষয়গুলো তারা দেখভাল করেন। তো তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়, তারাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। তো বর্তমান পরিস্থিতি হচ্ছে যে কাউন্সিল এবং লোকাল পুলিশ এটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে তারা নিয়েছেন, এবং যাতে ওই 21-এর প্রথম প্রহরে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো ঘটনা না হয় এবং মানুষজন যেন নির্বিঘ্নে আসতে পারেন এবং ফেরত যেতে পারেন এই তাদের পুষ্পস্তবক অর্পণের পর, এই ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছেন। এবং তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, এবং যেভাবে তারা বলেছেন তাতে আমরা আশ্বস্ত এবং আমরা বিশ্বাস করি কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটবে না। এবং যদি কেউ চানও ঘটাতে, তাহলে তারা ঘটাতে পারবেন না। এটা ভালো, এটা আমাদের কমিউনিটির জন্য ভালো। এবং এখানে আসলে না, নিরাপত্তা দায়িত্বে তো থাকবে পুলিশ, এটি তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। সবসময় নিরাপত্তার দায়িত্বে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং বারা কমান্ডাররা নেতৃত্বে আমরা শুনেছি 70 জনেরও বেশি পুলিশ সেখানে মোতায়েন করা থাকবে। এবং আমি জানি না চূড়ান্ত সংখ্যাটি বাড়বে কিনা। তবে যে অভিযোগটি যুক্তরাজ্য বিএনপি সভাপতি এম.এ. মালিক করছেন, যে আপনারা 17 বছর ধরে একই কমিটির নেতৃত্ব রয়েছে, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যে নেতৃত্ব, শহীদ মিনার কমিটির একই নেতৃত্ব, এবং এই নেতৃত্বের কোনো পুনর্বিন্যাস নেই, আপনাদের কোনো নির্বাচন নেই, এবং আপনারা যারা নেতৃত্বে রয়েছেন তারা রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত, এখানে ভিন্ন কোনো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নেই, এবং আপনি নিজেও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। আমি আসলে শহীদ মিনার কমিটির সভাপতি হিসাবে ওই বিতর্কে যেতে চাই না। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা হচ্ছে 54 জন।
যে মানে ব্যক্তি না, সংগঠন, 54টি সংগঠন। শহীদ মিনার কমিটি, শহীদ মিনার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, এই উদ্যোগটা গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, এবং কাউন্সিলকে যখন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এটা বোঝাতে সক্ষম হয় যে বাঙালিদের জন্য একটা স্থায়ী শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠা করা দরকার, এটা যখন বোঝাতে সক্ষম হয় বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন, তখন এটা প্রতিষ্ঠার জন্য আহ, বাকি বাঙালি সকল সংগঠন, যত সংগঠন তখন ছিল, সেই সংগঠনগুলোকে আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে 54টি সংগঠন সেখানে জড়ো হয়, এবং প্রত্যেকটি সংগঠন তখনকার 500 পাউন্ড চাঁদা দিয়ে এই সংগঠনের মেম্বার হন। ব্যক্তি না, আমি আবার বলছি সংগঠন। সুতরাং এই সংগঠনের মেয়াদ কতদিন হইছে বা কতদিন হওয়া উচিত, এই বিষয়টা তো দেখবে সেই 54টি সংগঠন। সুতরাং আমাদের আমাদের কমিটিতে কোনো সমস্যা নেই, এবং গত 17 বছর ধরে, 27 বছর ধরে যেভাবে চলছে, এই কমিউনিটিরও কোনো কি বলে কমপ্লেন নেই। ঘটনাটা হয়েছে, উনি যে কথাটি প্রথম বলার চেষ্টা করছেন, আমি খুব অনিচ্ছাকৃত সত্ত্বে, কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ভাবে এই আলোচনায় যাচ্ছে, আমি এটা যেতে চাইনি। সেটা হচ্ছে যে উনি আওয়ামী লীগ যাতে এখানে না আসে, আওয়ামী লীগ শহীদ বেদিতে যাতে না আসে, এবং আওয়ামী লীগের সম্বন্ধে উনি বিভিন্ন নেতিবাচক কথা বলেছেন। তার এই বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করার জন্য উনি পরবর্তীতে শহীদ মিনার কমিটির দিকে গেছেন। এটা তার দ্বিতীয়, তার আহ, দাবি যাতে শক্ত হয়, সেটা প্রমাণ করার জন্য তিনি শহীদ মিনার কমিটির কথা উল্লেখ করেছেন। তো আমি আগে যে কথাটা বললাম যে শহীদ মিনার কমিটির সদস্য সংখ্যা 54টি সংগঠন, সেই সংগঠনে নির্ধারণ করে যে এটার সভাপতি কে হবে, সাধারণ সম্পাদক কে হবে, কিংবা এই কমিটি কিভাবে রান করবে। আপনাদের শহীদ মিনার কমিটির সদস্য সংখ্যা এখন বর্তমানে কত? 54। এখন মানে সবসময় 54, যে তো 54 যে সংগঠন। 54টি সংগঠন চাঁদা দিয়ে এই শহীদ হুম, মিনারটি নির্মাণে ভূমিকা রেখেছিল, হুম। সেই 54টি সংগঠনের কতজন প্রতিনিধি রয়েছেন জীবিত? না, সেটা তো জীবিত এবং মানে অনেক সংগঠন তো আছে। সংগঠন এখন ইনঅ্যাক্টিভ। না, আপনারা উনিশশো এখানে সাতানব্বই সালে যে সংগঠনের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে হ্যাঁ, আমি বলি আহ, আপনাকে, আমি বলছি করেছেন, আপনার সেই আপনার সংগঠনের হ্যাঁ, অর্ধেকেরই কোনো অস্তিত্ব এখন আর নাই। হ্যাঁ, আমি 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 কথাটা ওইভাবে বলবো যে যেহেতু এখানে টাকা দিয়ে ওই সংগঠনগুলো মেম্বার হয়েছে, আমরা ইচ্ছা করলেও কোনো সংগঠনকে তারা কর্মতৎপর কিংবা ওইভাবে অ্যাক্টিভ নয় বলে কাউকে বাদ দিতে পারি না। না, আমি বাদ দেওয়ার কথা বলছি না। হ্যাঁ, না, তাহলে আমি বলছি তো তাহলে আমরা এই 54টি তাহলে সংগঠন আপনি থেকে। বলছেন যে ওই 54টি সংগঠনই আপনাদের এই কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক বা পূর্ণাঙ্গ কমিটি কে হবে সেটি নির্ধারণ করবে? তো 54টি এক্স্যাক্টলি। সংগঠনের তো অস্তিত্বই নেই। না, অস্তিত্ব নেই আপনি এইভাবে বললে এটা 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 এইটা বলা সঠিক আমি তো হবে না। জানি, আমি কি নাম বলবো? হ্যাঁ, না, অনেকগুলো ঠিক আছে। সংগঠনের অস্তিত্ব নেই, আমি না, কাউকে ছোট ঠিক করতে আছে। চাই না। না, না, ঠিক আছে, কিছু কিছু সংগঠন আছে যারা ওই এখন ওইভাবে অ্যাক্টিভ নয়। আমি আমি এটা কি বলে মানতে রাজি আছি। শুধু সেটা তো আমি বললাম এখানে আমাদের একটা সীমাবদ্ধতা আছে, যে যেহেতু ওরা টাকা দিয়ে অনেকটা ট্রাস্টির মতো বিষয়টা, যে টাকা দিয়ে তারা ইয়েটা সংগঠন এই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কমিটির মেম্বার হয়েছে। তো এই সংগঠন যদি আজ থেকে 1 বছর 6 মাস পরে এসে সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা দাবি করে যে আমাদেরকে বাদ দেওয়া হলো কেন, আমি বাদ দেওয়ার কথা বলছি না। আমরা যেটা করি বা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠনগুলো অ্যাক্টিভ আছে, হ্যাঁ, তাদেরকে নিয়েই কিন্তু আমরা ম্যানেজমেন্ট কমিটিটা, আমাদের একটা কমিটি আছে, কার্যকরী কমিটি, 11 সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আছে। সেই কমিটি কিন্তু আমাদের ডে টু ডে বেসিস ওই কাজগুলা করে যাচ্ছে। সুতরাং ওই 54টি সংগঠনের যেগুলা অ্যাক্টিভ, ওইভাবে অ্যাক্টিভ না, কিংবা অ্যাক্টিভ না, একেবারেই অ্যাক্টিভ না, এটা কিন্তু আমাদের সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা ক্রিয়েট করছে না। তারপরেও এই দাবিটা আম, এই প্রতি বছরই আমরা কিন্তু মিটিং করি। এই দাবিটা জোরালো যখন হবে, কিংবা এটা নিয়ে আমরা বসবো, এটা নিয়ে আমরা বসতেই না, পারি। প্রসঙ্গগুলো হ্যাঁ, আসে সে কিন্তু কারণেই, এইটা, হ্যাঁ, যেহেতু কিন্তু এইটার এই জন্য আমি কমিটি, যে কথাটা আপনার কাছে পরিষ্কার করতে চাই সেটা হচ্ছে এই কমিটির জন্য আহ, যে উনি উনার কথাটা বলেছেন সেটা আমি বিশ্বাস করি না বা বিশ্বাস করতে চাইও না, এবং এটা সত্য কথাও নয়। উনার কথাটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ যাতে শহীদ মিনারে না আসে। এখন
আমি আপনাকে একটা কথা বলি, বাস্তবতা বিবর্জিত কথা বললে তো লাভ নাই। তখন শহীদ মিনার কমিটিতে শহীদ মিনার, সরি, ওয়েলফেয়ার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব শফিকুর রহমান চৌধুরী। তো উনি যেহেতু এই আহ্বানটা জানান, উনি যেহেতু আওয়ামী লীগের মানুষ, সুতরাং যারাই এখানে এসে টাকা পয়সা দিয়েছেন তাদের সিংহভাগ মানুষই কিন্তু ওই ওই ধারার বা কিংবা প্রগতিশীল মানুষ ছিলেন, যারা শহীদ মিনারকে একটা অসাম্প্রদায়িক সংগঠন হিসাবে দেখেন বা বিশ্বাস করেন। এই ধরনের মানুষগুলোই কিন্তু এসেছিলেন। তো এখন শহীদ মিনার কমিটিতে আওয়ামী লীগ বেশি, যে কথাটা তারা বলার চেষ্টা করছেন, এটা কিন্তু খুবই স্বাভাবিক ছিল। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে শহীদ মিনার কমিটিতে আওয়ামী লীগের সংখ্যা বেশি হলে এটা যারা আওয়ামী লীগ করেন না কিংবা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যাদের রাজনৈতিক অবস্থান, তাদের কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? তাদের প্রতি কি কোনো কি বলে কার্পণ্য করা হচ্ছে? তাদের প্রতি মানে এই ধরনের যদি কোনো অনুযোগ থাকে, না, অভিযোগ থাকে। অভিযোগ তো রয়েছেই। আপনারা যাদেরকে এই হলুদ কোট পরে যাদেরকে আমরা শহীদ মিনারের বেদিতে দেখি, তারা প্রত্যেকেই আওয়ামী লীগ এবং একটি রাজনৈতিক দলের নেতা না, কর্মীরা। না, এবং না, সেখানে এটা ঠিক হলুদ না। কোট পরে, আমি শেষ না, করি, এটা আমার ঠিক কাছে না। ভিডিও ফুটেজ আছে। আমি তো এই আছে, গত কিন্তু আমি 20 আপনাকে বছরে প্রমাণ করতে পারবো। আপনার 20 ভিডিও বছরে ফুটেজ প্রতি দিয়ে আমি প্রতি প্রমাণ শহীদ করব মিনারে তো এখানে। আমি সেখানে যাই। আমি তো অবশ্যই জানি। বিএনপির প্রতিনিধিরা আছে এখানে, এখানে এবার কি বিএনপির বিএনপির প্রতিনিধি প্রতিনিধিরা রাখা আছে, হয়েছে? বিএনপির প্রতিনিধি আছে এখানে। এবার ছিল? হ্যাঁ, গত এইবারও আছে? এইবারও আছে, গতবারও আছে, তার আগের বারও, সবসময় আছে। তাহলে কেন বিএনপির তরফ থেকে বিএনপির এই সভাপতি জন্য আমি কথাটা বলছেন বললাম। যে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে না সেখানে? এই এই কথাটা সঠিক না, এই কথাটা আমি বলার চেষ্টা করছি। এই যে আমি আমি 11 সদস্য বিশিষ্ট কমিটি বললাম, সেই কমিটির একজন সহসভাপতি হলেন বিএনপির তাজুল ইসলাম সাহেব, এবং উনি নিজে ওইখানে ভলান্টিয়ার হিসেবেও কাজ করেন, গত কয়েক বছর থেকে করে যাচ্ছেন। সুতরাং বিএনপির প্রতিনিধিত্ব নাই, এই কথাটা সঠিক না। তো সব এবারের দলের প্রস্তুতি প্রতিনিধি। সভায় কি আপনারা বিএনপি কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওয়েলফেয়ারের হ্যাঁ, এবং মিটিংতে? তারা এসেছিলেন, এবং তারা এসেছেন। দুইটা মিটিং আমরা করেছি, কে কে তাজুল সাহেব উপস্থিত নিজে ছিলেন উপস্থিত আপনাদের ছিলেন। ওয়েলফেয়ারের এইবারের মিটিং এ? এইবারে বিএনপি উপস্থিত ছিল, নাম জাতীয় বলুন। পার্টি উপস্থিত, এই যে বললাম তাজুল ইসলাম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ওনার পোস্ট কি বিএনপিতে, যুক্তরাজ্য বিএনপি? বিএনপি, যুক্তরাজ্য বিএনপিতে ওনার পোস্ট আমি জানি না। যুক্তরাজ্য বিএনপি উনাকে তাদের নমিনি হিসাবে আমাদের কমিটিতে পাঠিয়েছে। তো তাহলে এইবার যদি এখানে উভয় পক্ষে যেভাবে হুমকি ধামকি দিচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো, একজন বলছে তাদেরকে আসতে দেওয়া হবে না, তাদেরকে প্রতিহত করা হবে, আরেক দল বলছে যারা স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্বাস করে না, তারাই এই ধরনের হুমকি দিচ্ছে। এখন এক- আরো একটি পক্ষ আছে যারা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে এই ধরনের মনুমেন্ট চায় না, ফুল দেওয়াটাকে তারা হারাম মনে করে, অথবা কেউ কেউ মনে করে যে এখানে একটা আহ, যে সোসাইটি বসবাস করে, মাল্টিকালচারাল সোসাইটি, এবং গভীর রাতে এখানে ফুল দিতে গেলে সাধারণ মানুষের জনজীবনে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এর কারণেও আরেকটি পক্ষ আছে আহ, যারা চায় না এখানে শহীদ মিনারটি থাকুক। তো আপনাদের এই বিরোধের কারণে তা আমি আহ, এই কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম। আমরা যখন আজ থেকে 27 বছর আগে প্রথম এই স্থায়ী শহীদ মিনারে ফুল দেই, সেই প্রথম রাত্রিতে আমাদের অনেকের গাড়ির চাকা, টায়ার কাটা হয়েছিল, ওই যে পার্শ্ববর্তী যে সমস্ত রাস্তা আছে সেই সমস্ত রাস্তায়। সুতরাং এছাড়াও আপনি সাংবাদিক মানুষ, আপনি অবশ্যই জানেন যে এখানে আহ, প্রতিক্রিয়াশীল সকল সমাজেই থাকে। এই সমাজেও আমাদের আমাদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়াশীল একটা অংশ আছে, যারা এই মনুমেন্টে বিশ্বাস করে না, এই কনসেপ্টেই বিশ্বাস করে না। তারপরেও শহীদ মিনার যেহেতু আমাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটা বেদী, আহ, আহ, যেখান থেকে আমরা সাহস সঞ্চয় করি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আহ, আহ, লড়বার জন্য, বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য। সুতরাং এই শহীদ মিনারের বিরুদ্ধে মানুষ সবসময় একটা অংশের মানুষ থাকবে। এই বিষয়গুলিকে মাথায় রেখেই আমাদেরকে এগুতে হবে। এবং আমরা আশা করতে চাই যে বিএনপি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল, আহ, তাদের মতে 1 নম্বর দল, সেটাই হোক, অসুবিধা নাই। কিন্তু আমরা আমরা চাচ্ছি সকল দল এবং মতের মানুষ এই শহীদ মিনারকে একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনার আহ, আহ, হিসাবে, প্রতীক হিসাবে এটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখি। এটা আমাদের তৃতীয় প্রজন্মের সবচেয়ে বড় অর্জন হিসাবে আমি মনে করি এই এই প্রবাসে।
এবং এইটাকে যদি আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এইটা আমরা রেখে যেতে পারবো, এবং আমরা আশা করব তারাও যেন এটাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তো সুতরাং প্রজন্মের এখানে কাছে আপনি বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন, কিন্তু এই যে আহ, যে হুমকি ধামকির কারণে যারা পরিবার নিয়ে আসে, একটা শ্রদ্ধা জানাতে আসে ভাষা শহীদদের, বিদেশের মাটিতে সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র তৈরি করার জন্য এই শহীদ মিনারটি একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। ইংল্যান্ডে আরো 5টি জায়গায় এ ধরনের শহীদ মিনার রয়েছে, তারপরও লন্ডনের এটি সর্ববৃহৎ শহীদ মিনার। তো এখানে এই পরিস্থিতি তৈরি হলে, কোনো অঘটন ঘটলে এর দায় কে নেবে? অঘটন ঘটলে দাঁড় কে নিবে? পরিষ্কার উত্তর হচ্ছে যারা অঘটনটা ঘটাবে তারা। কারণ এই যে আমি আগেই বললাম শহীদ মিনারের পটভূমি বললাম, এখন শহীদ মিনারের বিরুদ্ধে যদি কেউ দাঁড়ায় এবং কোনো অঘটন ঘটায় তাহলে এটার দায় তাদেরকে নিতে হবে। কিন্তু এই পরিস্থিতির কারণে কি নিরুৎসাহিত হচ্ছে না নতুন প্রজন্ম? তারা অবশ্যই 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 নিরুৎসাহিত হচ্ছে, এবং তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে আপনি যে উদ্যোগ নিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা করছেন। এখানে শহীদ মিনার কমিটির পক্ষ থেকে আমি কথা বলতে পারছি। আমি সকল প্রবাসীকে সকল প্রবাসীকে আমি অনুরোধ করব এবং আশ্বস্ত করব, আপনারা 21 তারিখের প্রথম প্রহরে আসুন, আপনাদের শ্রদ্ধা জানাতে ভাষা শহীদদের প্রতি। আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সকল ধরনের ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি, কাউন্সিল থেকে সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশ পুলিশ আমাদেরকে নিশ্চিত করেছে যে এইখানে কোনো ধরনের কোনো অঘটন ঘটবে না, আর যদি ঘটে তাহলে সেটা হ্যান্ডেল করার মতো ক্ষমতা নিয়েই তারা আসবে। যেমন ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিই, অতীতে শহীদ মিনারে ওই আহ আহ, কি বলে এটাকে, পুলিশ তাদের ইউনিফর্ম পুলিশ কিন্তু শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আসতো না। এখানে আমরা সিকিউরিটি নিয়ে আসতাম, কাউন্সিল সিকিউরিটি নিয়ে আসতো। তো এবার কিন্তু ওই ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় পুলিশ এখানে অবস্থান করবে, এবং সিকিউরিটি দ্বিগুণ করা হয়েছে। আমাদের ভলান্টিয়ার ইনক্রিজ করা হয়েছে। কাউন্সিলের পক্ষ থেকে কাউন্সিলের পক্ষ থেকেও ভলান্টিয়াররা থাকবেন। এবং এবার যে জায়গাটাতে বেশি জটলা হয় ওই শহীদ মিনার কে কেন্দ্র করে, ওই সামনে যেখানে ভিআইপিরা আসেন, ওই জায়গার নিয়ন্ত্রণটা আমরা কাউন্সিলের হাতে দিয়ে দিয়েছি, যাতে কোনো ধরনের কোনো আম, ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় যে কেউ কারো থেকে বেশি অ্যাডভান্টেজ নিয়ে যাচ্ছেন, কিংবা ওই পক্ষের বেশি মানুষ চলে এসেছে, কিংবা এই পক্ষের বেশি মানুষ চলে এসেছে, যার জন্য একটা আহ সীমারেখা দেওয়া হয়েছে। যেমন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ওই তাদের প্রতিনিধি হিসাবে ভিআইপিতে মাত্র 8 জন মানুষ আসতে পারবেন। একই নাম্বার বিএনপিকেও বলা হয়েছে যে আপনারাও 8 জন মানুষ আসবেন। এই ধরনের আমরা সকলের যাতে সমতা থাকে, সকলের সমান সুবিধা পায়, সেই সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। এবং সর্বোপরি যে বিষয়টা আমাদের কমিউনিটির কে কনসার্ন, আগে দেবে, কে পরে ফুল দেবে, এটি নিয়েও তো বিরোধ। এই বিরোধটার কথা আপনি তো ভালো আগে করছেন বিএনপি আমার দেবে না আগে আওয়ামী আমাকে লীগ দেবে? আমাকে মনে করিয়ে দিলেন। এই কথাটা আমি বলি আপনার মাধ্যমে, প্রবাসী কমিউনিটির এই বিষয়টা জানা দরকার। শহীদ মিনার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই আমরা একটা কনভেনশন গ্রহণ করেছিলাম, যে সেটা হবে যে বাংলাদেশে যেহেতু আমরা বাঙালিরা এখানে আছি এবং শহীদ মিনার করা হয়েছে বাঙালিদের জন্য, সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতির একটা একটা প্রভাব, হ্যাঁ, বা একটা অবস্থান থাকবে এখানে, এটা স্বাভাবিক। সেটাকে চিন্তায় রেখে আমরা যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে বাংলাদেশে যে দল ক্ষমতায় থাকবে সেই দল প্রথম পুষ্প স্তবক অর্পণ করবে শহীদ শহীদ বেদিতে। যে যার কারণে গত 15 বছর আওয়ামী লীগ যেহেতু ক্ষমতায় ছিল তারা ফুল দিয়েছে প্রথম, তার আগের 5 বছর বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তারা ফুল দিয়েছে। এইভাবেই কিন্তু আমাদের চলে আসছে, কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় নাই। এবারই প্রথম আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় নাই, বিএনপিও ক্ষমতায় নাই, জাতীয় পার্টিও ক্ষমতায় নাই। অন্য কোনো দল তো এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ আর ক্ষমতায় আসে নাই। ওয়ান এবার যারা ওয়ান ক্ষমতায়, ইলেভেনের ওয়ান ইলেভেনের সময় কি হয়েছিল? 111 111 সময় কেউ কোনো কথা বলেনি। যখন যারা ক্ষমতায় ছিল, বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, তারাই ফুল দিয়েছে। না, তখন তো সেনা শাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তখন কারা ফুল দিয়েছিল আগে? হ্যাঁ, বিএনপি তার ইমিডিয়েট, তার ঠিক আগে আগে ক্ষমতায় ছিল বিএনপি, তারা তারা ফুল দিয়েছে, আমরা আপত্তি করিনি।
তাহলে এখন সেনা শাসিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিএনপি ফুল দিয়েছিল। বিএনপি মানে ওই কন্টিনিউশনটা যেহেতু আগে বিএনপি ছিল, 2001 থেকে 2005 পর্যন্ত বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, 6-7 সেনা শাসক ছিল। সেনা শাসকের গভর্নমেন্ট, যে তত্ত্বাবধায়ক গভর্নমেন্ট, তাদের কোনো প্রতিনিধি এখানে ছিল না, সুতরাং তারা ফুল দেয়নি। হাইকমিশন তো ছিল, সেটা ডিফারেন্ট। বাট শহীদ মিনার কমিটির পক্ষ থেকে, মানে শহীদ মিনার কমিটি যেভাবে রান করে ওইভাবে কিন্তু বিএনপি ফুল দিয়েছে। তো আচ্ছা, তাহলে সেই এবার সূত্র অনুযায়ী এবার তাহলে আওয়ামী লীগ আগে ফুল দিবে, বিএনপির আগে না ফুল না দিবে? না 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 না, যে এইটা আমি বলতে চাচ্ছি, এইটাই বলতে চাচ্ছি। তো এবার যেহেতু এবার তো স্বাভাবিকভাবে ইউনূস সরকার সাহেবের, ডক্টর ইউনূস সাহেবের যদি কোনো দল এখানে থাকে তারা ফুল দিবে। কিন্তু যেহেতু ডক্টর ইউনূস সাহেবের কোনো দল কিংবা কাউকে আমরা দেখছি না, বা কেউ আমাদের কাছে যান নাই, আমরা যেহেতু কাউকে জানি না, তখন বিএনপি একটা আবদার নিয়ে আসলো। এই বিষয়টা কমিউনিটি জানা দরকার। বিএনপি একটা প্রথমে দাবি, তারপরে আবদার, যাই হোক আবদার বলি আর দাবি বলি, তারা নিয়ে আসছেন। আইসা বললেন যে এবার তারা ফুল দিতে চান। তাদের কাছে এক্সপ্লেন করা হলো যে আপনারা ফুলটা যে দিবেন, আপনারা তো ক্ষমতায় নাই। তো বলে আমরা ক্ষমতায় না থাকলেও এই বাংলাদেশে এখন একটাই দল, সেটা হচ্ছে বিএনপি। আমি এক্স্যাক্টলি কোট আনকোট বলছি আর কি। কে বলেছেন এই কথাটি? বিএনপির যে নমিনি ছিলেন, প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি বলেছেন। তো তখন আমরা ওনাকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম যে দেখুন, এই প্রতিনিধির নাম ওই যে তাজুল ইসলাম সাহেব? জি, আহ, ওনার সাথে আরেকজনও ছিলেন, যাক। তো আমরা আরেক ভদ্রলোক বিএনপির ছিলেন, উনি খুব সুন্দর করে কথাটা বলেছেন যে ভাই দেখেন, ওই এই সমস্ত বিতর্কে না গিয়ে আমরা যেটা করি, আমরা একটা আবদার করছি, আপনারা আমাদের আবদারটা রেখে দেন। তখন এই আবদারের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বললাম ঠিক আছে, বিষয়টা যেহেতু একটু জটিল, আমাদেরকে একটু চিন্তা করে দেন, অংশীজন যারা আছে তাদের সাথে একটু কথা বলে দেন, মানে কথা বলতে দেন। আসলে অংশীজন মানে এখানে আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ তো ধরেই নিছে যে তারা অন্য গভর্নমেন্ট, নির্বাচিত গভর্নমেন্ট আসার আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ফুল দেবে, যেটা 2006 কিংবা 7-এ হয়েছিল। সুতরাং আমরা একটু কথা বলে নিই। তারপরে জবাবই হোক, আমরা ওনাদের সাথে কথা বলেছি, কমিটির পক্ষ থেকে ওনাদেরকে আমরা পার্সু করেছি, এবং বিএনপিকে আমরা সেই সুযোগটা দিয়েছি, বলেছি যে আপনারা প্রথম ফুল দেন। তারপরেও কিন্তু বিএনপির প্রেসিডেন্ট সাহেবের এবং সেক্রেটারি সাহেবের সেই ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে, এবং আওয়ামী লীগ যাতে ওইখানে না যায়। যার জন্য আমি বললাম যে মূল ঘটনাটা হচ্ছে ওনারা চাচ্ছিলেন যেতে ওই আওয়ামী লীগ ওইখানে, যেহেতু মানে ওইখানে যাতে না যায়, এবং ওইটার সূত্র ধরে উনি বিভিন্ন অন্যান্য তাহলে শহীদ কথাবার্তা মিনার বলছেন। কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার 21শে ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সবার আগে ফুল দেবে, এই হ্যাঁ, সিদ্ধান্ত নেওয়া জানানো হয়েছিল বিএনপিকে। জি জি জি। তারা কি প্রত্যাখ্যান করেছে? না, প্রত্যাখ্যান করেননি। তাহলে কি এবার বিএনপি সবার আগে ফুল দিচ্ছে? এবার এবার বিএনপি সবার আগে ফুল দিবে, যদি মানে ওইভাবে জিনিসটা এখন পর্যন্ত, 21 পর্যন্ত চলে আর কি। 21 পর্যন্ত যদি যায়, তারা যদি আসেন, তারা অবশ্যই দিবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থানে কে ফুল দেবেন? দ্বিতীয় অবস্থানে আওয়ামী লীগ ফুল দেবে। তো আমরা তো জানি নিয়ম অনুযায়ী হাই কমিশনার এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা আগে ফুল দেন। তারা তারা সর্বপ্রথম দেবেন। সর্বপ্রথম টাওয়ার হ্যামলেটস তারা কাউন্সিল এবং সর্বপ্রথম, হ্যাঁ, হাই কমিশনার ফুল দেবেন। সর্বপ্রথম বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং টাওয়ার হামলেটের মেয়র কিংবা লিডার, আগে তো লিডার ছিলেন, এখন মেয়র আছেন, তারা ফুল দেন। তারপরে আমরা আহ, আহ, ফুল দেই, আমরা ফুল দেই, মানে কমিটি, শহীদ মিনার কমিটি। শহীদ মিনার কমিটি। এরপরে ফুলটা দেওয়া হয় ওই যে আমি বললাম যে হয় আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি, ওইভাবে তাহলে ফুলটা আমি দেওয়া যদি হয়। অর্ডারটি ঠিক করি, যথারীতি প্রথম প্রহরে শহীদ মিনারে ফুল দেবেন মাননীয় হাই কমিশনার এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের প্রতিনিধি, এবং দ্বিতীয় অবস্থানে আপনারা শহীদ মিনার কমিটি ফুল দেবেন, তৃতীয় অবস্থানে বিএনপির প্রতিনিধি, এবং চতুর্থ অবস্থানে আওয়ামী লীগ। এখন এখন এইভাবে আমরা আমরা আর কি বলবো, তারপরও বলি, আমরা কিন্তু আরো স্যাক্রিফাইস করি। যেমন টাওয়ার হামলেট কাউন্সিল থেকে স্পিকার আসেন, কাউন্সিলর বৃন্দ আসেন। তো মেয়র সাহেব যেহেতু ইয়ের সাথে ফুল দেবেন, হাই কমিশনার মহোদয় যিনি থাকেন তার সাথে ফুল দেবেন। 2 নম্বরে কিন্তু আমরা নিজেরা না দিয়ে, আমরা ওই টাওয়ার হামলেট কাউন্সিল থেকে যারা আসেন তাদেরকে আমরা অ্যাকোমোডেট করি। মানে আমরা যতটুকু ফ্লেক্সিবল হওয়া সম্ভব আমরা ফ্লেক্সিবল থাকি।
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরাও প্রত্যাশা করি কোনো ধরনের সহিংসতা ছাড়া 21শে ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হবে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রতিনিধি দল তাদের নিজস্ব পুলিশের পোশাকে এবার উপস্থিত থাকবেন। অন্যান্য হুম সময় হুম হুম। আমরা দেখি ভলান্টিয়ার উপস্থিত থাকেন। এবার পুলিশ তার নিজস্ব পোশাক নিয়ে সাজোয়া গাড়ি নিয়ে উপস্থিত থাকবেন, এমনটাই আমরা আভাস পেয়েছি টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কমান্ডারের প্রেস ব্রিফিং থেকে। আপনারা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের প্রেস ব্রিফিং এর পুলিশের বক্তব্যটি আহ, আহ, আমরা এই মুহূর্তে প্রচার করব। সেটি আমাদের সর্বশেষ প্রস্তুতির খবর। আর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় এর দেওয়ার জন্য। সাথে এর সাথে একটা আরেকটি কথা আমি শুধু যোগ করি, যে ওই আহ, পার্কের পার্কের আশেপাশে যে সকল রাস্তা আছে, সেই সকল রাস্তায় যেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী টহল দেয়, সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। সুতরাং যারা আসবে তাদের গাড়ি তো পার করে আসবে হয়তো বিয়ে নিয়ে, ফ্যামিলি নিয়ে, তারা ফুল দিয়ে তাদের তাদের গাড়িতে যাওয়া পর্যন্ত তারা যাতে নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে তারা গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন, সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি। সুতরাং আমি আশা করব এই কমিউনিটির সকল মানুষ বিনা দ্বিধায়, নির্দ্বিধায়, নির্ভয়ে 21 তারিখের প্রথম প্রহরে আপনারা ফুল দিতে আসুন। আমরা আছি, টাওয়ার হামলেট কাউন্সিল আছে, এই সমাজের, এই যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে দায়িত্বশীল মানুষরা আছেন, সাহিত্য সংস্কৃতির মানুষ আছেন, সাংবাদিকবৃন্দ আছেন, সুশীল সমাজ আছেন। আমরা সকলে মিলে আপনাদের এই অনুষ্ঠান, আপনাদের এই উপস্থিতি আমরা নির্বিঘ্ন করব, সেই আবেদন আমি রাখতে চাই। আপনারা সকলেই আসেন। আমরাও বিশ্বাস করি প্রবাসীরা আপনাদের এই আপনাদের এই আমন্ত্রণে আস্থা রাখবেন এবং বিদেশের মাটিতে আমরা বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করব না এবং নতুন প্রজন্মকে আমরা এমন কোনো বার্তা দেব না তারা যাতে বাংলাদেশের এই সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হুম, হয়ে না যায়। আপনাদের চমৎকার। সকলকে শুভেচ্ছা এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ইচ্ছাটাই যাতে আমাদের থাকে, সেটি যাতে পূর্ণতা পায়। এক্স্যাক্টলি, চমৎকার বলেছেন আপনি, থ্যাংক ইউ, চমৎকার বলেছেন, থ্যাংক ইউ। আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার চ্যানেলকে ধন্যবাদ, এবং যারা আমাদের কথা শুনবেন তাদের সকলের প্রতি ধন্যবাদ।